Hello everyone, I am Dr. Kritika Bagale. I am a faculty member of Hammer Reading Home. In today's class, we will discuss in short about a very important topic in anesthesia, which is anesthesia machine, and few things related to it, like how the cylinders are connected to the anesthesia machine, what the anesthesia machine does, what is the color coding of cylinders, and few other things. So, starting our topic, we'll first discuss something about the anesthesia machine and a brief outline of the anesthesia machine. As we all know, the anesthesia machine is a bit complicated structure to understand. So let's start with anesthesia machine. Okay. In anesthesia, the machine we use, which is anesthesia machine, the main use of anesthesia machine is to deliver the oxygen as well as the anesthetic agent. Right? The sole purpose of anesthetic agent is to anesthetize the patient, and as the patient is anesthetized, we also need to ventilate the patient, for which we need to deliver the oxygen. So, for both of those functions, anesthesia machine plays the role. So, if we draw a brief outline of the anesthesia machine, we can see few structures like this, which are the tubes through which the gases flow. These are the tubes through which the gases flow, and all these tubes are connected in the upper part of the tube, and from which the final mixture of the gases comes out. So if this is the outline of the anesthesia machine, to deliver the anesthetic agent and the oxygen, we first need to connect the anesthesia machine with the cylinders. So, how is the anesthesia machine connected to the cylinders? In the anesthesia machine, there is a part which is known as yoke of anesthesia machine. So, this part which I drew is the yoke of the anesthesia machine. So, what is the yoke of anesthesia machine? This is a part that connects to the cylinder. So, the part of anesthesia machine which is connected to the cylinder is known as yoke of anesthesia machine. So, for delivering the gases, we need to connect the cylinder to the anesthesia machine, and the part of the anesthesia machine which is connected to the cylinder is the yoke. And for connecting, अब यो एनेस्थेसिया मसिनमा चाहिँ यो अक्सिजन सिलिन्डरहरू प्लस नाइट्रस अक्साइडको सिलिन्डरहरू यस्तो जुन सिलिन्डरहरू हाम्रो आएर कनेक्ट हुन्छ, त्यो कनेक्ट हुनको लागि यो योकमा के मेकानिजम हुन्छ त? फर कनेक्टिङ है के मेकानिजम हुन्छ त? रङ कनेक्सन अफ द सिलिन्डर नहोस् भनेर के मेकानिजम हुन्छ त भन्ने एउटा सिस्टम हुन्छ, जसबाट चाहिँ फ्रिक्वेन्टली टपिकहरू आइरहेको हुन्छ, क्वेसनहरू सोधिरहेको हुन्छ इन बोथ एनएमसिएलई एज वेल एज एमडिएमएस इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन, द्याट इज नोन एज पिन इन्डेक्स सिस्टम. है, दिस इज नोन एज पिन इन्डेक्स सिस्टम. अब यो पिन इन्डेक्स सिस्टम भने के हो त भनेर बुझ्नको लागि चाहिँ हामीले यो जुन योक भनेर भन्यौँ है, योक अफ एनेस्थेसिया मेसिन, जसले चाहिँ सिलिन्डरलाई एनेस्थेसिया मसिनसँग कनेक्ट गर्छ, यसलाई अलिकति इन्लार्ज गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ. सो यदि हामीले यो योकलाई अलिकति इन्लार्ज गरेर हेऱ्यौँ भने यो योक हामीले यस्तो जुन बनायौँ, यो योकमा चाहिँ के हुन्छ भने पिनहरू हुन्छ हैन. यो एनेस्थेसिया मसिनको योकमा पिनहरू हुन्छ, जुन चाहिँ 1 देखि 7 नम्बरसम्म बसेको हुन्छ. र कसरी बस्या हुन्छ भने यहाँ भयो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 र बिचमा 7 है. यो जुन योक अफ एनेस्थेसिया मसिन छ, यसमा चाहिँ 7 वटा पिन यसरी अरेन्ज भएर बस्या हुन्छ. भन्नुको मतलब यो जुन योक छ एनेस्थेसिया मसिनको, जुन हामीले यो बनायौँ, सपोज यदि यो योक भनेको जुन सिलिन्डरसँग कनेक्ट हुने पार्ट हो भन्यौँ हामीले, यो चाहिँ योक अफ अक्सिजन हो रे, र यतापट्टि पनि एउटा योक छ, योक अफ N2O, र यतापट्टिको योक चाहिँ नाइट्रस अक्साइडको योक हो अरे. भने अब यो अक्सिजनको योकमा आएर अक्सिजन सिलिन्डर मात्रै कनेक्ट हुने, र नाइट्रस अक्साइडको सिलिन्डरमा चाहिँ नाइट्रस अक्साइडको योकमा चाहिँ नाइट्रस अक्साइडको सिलिन्डर मात्रै कनेक्ट हुनको लागि चाहिँ कुन मेकानिजमले इन्स्योर गर्छ त? पिन इन्डेक्स सिस्टमले हैन. अब यसले चाहिँ कसरी इन्स्योर गर्छ त भने, यदि सपोज यो सिलिन्डर हो रे अक्सिजन ग्यासको है. अब अक्सिजन ग्यासको सिलिन्डर भनेपछि ब्ल्याक हुनु पर्यो, जुन अहिले हामीले फेरि कुरा गर्छौँ है. सो यदि चाहिँ यो अक्सिजन सिलिन्डरको अक्सिजन ग्यासको सिलिन्डर हो रे भने, यसको जुन अक्सिजन सिलिन्डर छ यसमा चाहिँ दुईटा के हुन्छ? होल हुन्छ.
यसको कनेक्टिङ पार्टमा चाहिँ दुईटा होल हुन्छ र यो होल गएर चाहिँ केसँग फिट हुन्छ त यो हाम्रो योकको पिन नम्बर 2 र 5 सँग फिट हुन्छ है। भन्नुको मतलब यो योक यदि अक्सिजनको कनेक्ट हुनुपर्ने योक हो भने इफ दिस इज अ योक अफ अक्सिजन देन यसमा चाहिँ पिन कति नम्बरमा हुन्छ त 2 र 5 नम्बरमा चाहिँ पिन हुन्छ। द योक अफ अक्सिजन कन्टेन्स पिन एट पोजिसन नम्बर 2 and 5 र यसको बीचमा जति डिस्टेन्स छ त्यति नै डिस्टेन्समा चाहिँ अक्सिजन सिलिन्डरको यो जुन कनेक्टिङ पार्ट छ त्यति नै डिस्टेन्समा यो दुईटा होलहरू हुन्छ है। सो पिन 2 नम्बर 5 नम्बरमा हुन्छ र अक्सिजन सिलिन्डरमा चाहिँ दुईटा होल हुन्छ जुनको बीचमा डिस्टेन्स चाहिँ ठ्याक्क 2 नम्बर र 5 नम्बरको पिनको बीचमा जति डिस्टेन्स छ त्यति नै डिस्टेन्स चाहिँ त्यहाँ होलको बीचमा हुन्छ। त्यही भएर अब आएर हामीले यसलाई फिट गर्दाखेरि ट्याक्क यो पिनसँग आएर यो होल फिट हुने भयो है। त्यही भएर हामीले इक्जाममा सोधिरा हुन्छ हामीलाई पिन इन्डेक्स अफ अक्सिजन। पिन इन्डेक्स अफ अक्सिजन कति हो भनेर सोधिरा हुन्छ र हामीले आन्सरमा के भन्नुपर्छ 2,5 है। दिस इज भेरी फ्रिक्वेन्टली आस्क्ड एक्जाम के अरे क्वेसन्स इन द एक्जामिनेसन पिन इन्डेक्स अफ अक्सिजन विच इज 2,5। त्यस्तै पिन इन्डेक्स अफ N2O, पिन इन्डेक्स अफ नाइट्रस अक्साइड N2O कति हो भनेर फ्रिक्वेन्टली सोधिरा हुन्छ र पिन इन्डेक्स अफ N2O कति हो त 3,5। भन्नुको मतलब के होला त सिमिलर टु अक्सिजन नाइट्रस अक्साइडको पनि सिलिन्डर बनाऊ होइन। नाइट्रस अक्साइडको सिलिन्डर भनेपछि नाइट्रस अक्साइड निलो हुन्छ त्यो हामीले फेरि अहिले डिस्कस गर्छौँ है। नाइट्रस अक्साइडको सिलिन्डरमा चाहिँ के हुन्छ होल। अलवेज रिमेम्बर होल्स आर प्रेजेन्ट इन द सिलिन्डर पिन्स आर प्रेजेन्ट इन द योक होइन। पिन चाहिँ सधैँ एनेस्थेसिया मसिनकै योकमा हुन्छ भने सिलिन्डरमा चाहिँ के हुन्छ त होल हुन्छ है। यस्तो सिम्पल क्वेसन पनि सोध्न सक्छ र यो योक यदि एनेस्थेसिया मसिनमा छ फर N2O यदि यो N2O को वा यो के योक हो भने यसमा चाहिँ कति नम्बर पोजिसनमा पिन हुनु पर्यो 3 र 5 होइन। जुन हाम्रो अघि कुरा गरेको थियौँ पोजिसनहरू त्यसको 3 नम्बर र 5 नम्बरको पोजिसनमा चाहिँ नाइट्रस अक्साइडको योकमा पिनहरू हुन्छ र यो दुईटाको बीचमा जति डिस्टेन्स छ त्यति नै डिस्टेन्स चाहिँ नाइट्रस अक्साइडको सिलिन्डरको होलको बीचमा हुन्छ होइन। सो नाइट्रस अक्साइडको यसमा चाहिँ योकमा चाहिँ 3 र 5 नम्बरमा पिन भयो सिलिन्डरमा चाहिँ होल हुन्छ होलको बीचमा डिस्टेन्स चाहिँ 3 नम्बर र 5 नम्बरको पिनमा जति डिस्टेन्स छ त्यति नै डिस्टेन्समा हुन्छ। सो द्याट अब आएर ठ्याक्क नाइट्रस अक्साइडको होल के अरे नाइट्रस अक्साइडको योक जहाँनिर छ त्यहाँनिर नाइट्रस अक्साइडको सिलिन्डर मात्रै फिट हुन्छ। अब नाइट्रस अक्साइडको योकमा ल्याएर अक्सिजन सिलिन्डर फिट गर्न खोज्यो भने फिट हुन्छ त हुँदैन है। सो वाट इज द मेन पर्पोज हामीलाई सोध्न सक्छ वाट इज द मेन पर्पोज अफ पिन इन्डेक्स सिस्टम। पिन इन्डेक्स सिस्टमको मेन फाइदा चाहिँ या मेन पर्पोज चाहिँ के भयो त भनेर हामीलाई सोधिरा हुन्छ के फाइदा रहेछ त इट प्रिभेन्ट्स मिसकनेक्सन अफ सिलिन्डर्स है। यसरी सिलिन्डर्सहरूको रङ ठाउँमा कनेक्सन हुनबाट बचाउने काम एकदमै इम्पोर्टेन्ट काम चाहिँ कसले गर्छ पिन इन्डेक्स सिस्टमले गर्छ है। र हामीलाई फ्रिक्वेन्टली इक्जाममा सोध्ने पिन इन्डेक्स भनेको एउटा के को अक्सिजनको कति हुँदो रहेछ त पिन इन्डेक्स 2,5। भन्नुको मतलब हामीले बुझ्यौँ अक्सिजन सिलिन्डर फिट हुनुपर्ने योकमा चाहिँ 2 र 5 भनेको 2 र 5 नम्बरको पोजिसनमा पिन हुन्छ। अक्सिजनको सिलिन्डरमा चाहिँ 2 र 5 को बीचमा जति ग्याप हुन्छ त्यति नै ग्यापमा सिलिन्डरमा चाहिँ दुईटा होल हुन्छ हो। त्यस्तै नाइट्रस अक्साइड N2O को चाहिँ पिन इन्डेक्स कति 3,5। त्यस्तै अर्को हुन्छ हेलियोक्स होइन। हेलियोक्सको चाहिँ पिन इन्डेक्स कति हुन्छ त 2,4 होइन। हिलियमको एटोमिक नम्बर 2 2 2 जा 4 हुन्छ भनेर 2,4 हुन्छ भनेर सम्झिनु पर्यो। त्यसपछि अनदर इज इन्टोनक्स है। यो इन्टोनक्सको चाहिँ पिन इन्डेक्स अलिकति पेक्युलर छ अलिकति डिफ्रेन्ट छ त्यही भएर यो सोध्न सक्छ होइन। अहिलेसम्म हामीले पढेको पिन इन्डेक्सहरूमा सबै कतिवटा डिजिट छ 2टा भनेपछि लगभग सबै यो सिलिन्डरहरू कनेक्ट हुनुपर्ने ठाउँमा योकमा 2टा पिन हुँदो रहेछ। तर यो इन्टोनक्स विच इज अ मिक्सचर अफ अक्सिजन प्लस नाइट्रस अक्साइड है। इन्टोनक्स भनेको चाहिँ के को मिक्सचर हो अक्सिजन र नाइट्रस अक्साइडको मिक्सचर हो। यसको चाहिँ पिन इन्डेक्स हुन्छ मात्रै 7 है। यो अलिकति फरक छ सबै 2-2टा डिजिटवाला छ अनि इन्टोनक्सको चाहिँ जम्मा एउटा डिजिटवाला पिन इन्डेक्स छ विच इज 7। सो इट माइट बी आस्क्ड एन्ड सोधिरहेको पनि छ है भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट पिन इन्डेक्स अफ नाइट्रस अक्साइड प्लस अक्सिजन मिक्सचर विच इज इन्टोनक्स इज 7। भन्नुको मतलब के हुने रहेछ त इन्टोनक्सको योकमा 7 नम्बर पोजिसनमा पिन हुन्छ अनि इन्टोनक्सको सिलिन्डरमा चाहिँ एउटा मात्रै होल हुन्छ है।
त्यति भनेर बुझ्नु पर्यो पिन इन्डेक्स अफ डिफ्रेन्ट ग्यासेस है। अहिले चाहिँ हामीले कुरा गऱ्यौँ एनेस्थेसिया मसिनले डेलिभर गर्ने अक्सिजन र एनेस्थेटिक एजेन्टहरू हो। अनि यो अक्सिजन प्लस फ्यु ग्यासेसहरूलाई डेलिभर कसरी गर्छ त एनेस्थेसिया मेसिनले सप्लाई नभइकन? हो, त्यो सप्लाईको लागि हामीलाई चाहियो सिलिन्डर्स होइन, अक्सिजनको सिलिन्डर, नाइट्रस अक्साइडको सिलिन्डर्सहरू। त्यो सिलिन्डर पनि एनेस्थेसिया मसिनसँग कनेक्ट कुन ठाउँबाट हुन्छ त? फ्रम योक होइन। कनेक्सन एनेस्थेसिया मेसिनको त्यो पार्ट विच इज कनेक्टेड टु द सिलिन्डर इज नोन एज योक अफ एनेस्थेसिया मसिन। र योकमा जुन ग्यासको लागि जुन सिलिन्डरको लागि योक बनाएको हो त्यो बाहेक अरू कुनै पनि कनेक्ट नहोस् भन्ने हिसाबमा चाहिँ हामीसँग के हुन्छ, त्यो इन्स्योर गर्नको लागि चाहिँ हामीसँग पिन इन्डेक्स सिस्टम हुन्छ। पिन इन्डेक्स सिस्टम हुन्छ जसले चाहिँ प्रिभेन्ट्स द मिसकनेक्सन अफ द सिलिन्डर्स भनेर हामीले पढ्यौँ है। दिस इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट फर द इक्जाम्स, बोथ एनएमसिएल इक्जाम एज वेल एज एमडिएमएस इक्जाम। र यो भ्याल्युहरू इम्पोर्टेन्ट छ बुझ्न, प्लस यसको इन्टरप्रिटेसन पनि बुझ्न जरुरी छ है। हामीलाई सोध्छ पिन इन्डेक्स अफ अक्सिजन इज 2,5, वाट डज इट मिन भन्यो भने अब हामीले भन्न सक्नु पर्यो इट मिन्स योक अफ अक्सिजन हैज पिन्स एट 2 and 5 पोजिसन एन्ड द सिलिन्डर अफ अक्सिजन हैज होल्स विच आर डिस्टेन्ट एट 2-5 डिस्टेन्स होइन। त्यो 2 र 5 को बिचमा जति डिस्टेन्स छ त्यति नै डिस्टेन्समा होल हुन्छ भनेर भन्नु पर्यो। सो दिस इज अबाउट द पिन इन्डेक्स होइन। मतलब सिलिन्डर आएर एनेस्थेसिया मसिनमा कसरी कनेक्ट हुन्छ भन्ने कुरो भयो। सो अर्को कुरा हामीले यहाँ बुझ्नुपर्ने छ, सिलिन्डर आएर कनेक्ट भयो है, यो सिलिन्डर चाहिँ कुन ग्यासको हो होइन, ग्यास कुन ग्यासको सिलिन्डर हो भनेर पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ हामीले। र यो सिलिन्डरहरूमा यो ग्यास भनेर सपोज अक्सिजन N2O भनेर त खासै लेखेको हुँदैन। हामीले कसरी छुट्याउँछौँ त? बाई कलर कोडिङ अफ सिलिन्डर्स है। कलर हेरेरै पनि हामीले सिलिन्डर्सहरू छुट्याउन सक्नुपर्छ। अब यो कुरा हामीलाई इक्जामको लागि इम्पोर्टेन्ट छ। एक त यो सिलिन्डर यस्तो कलरको छ, कुन ग्यास छ होला यसभित्र भनेर सोध्छ, र अर्को भनेको क्लिनिकली पनि इम्पोर्टेन्ट त छँदैछ है। सो इम्पोर्टेन्ट सिलिन्डरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि फर्स्टमा कुरा गर्ने हामीले अक्सिजन सिलिन्डरको। र अक्सिजन सिलिन्डरको चाहिँ कस्तो हुन्छ त कलर कोडिङ भन्दाखेरि अक्सिजन सिलिन्डर हैज ब्ल्याक बडी र व्हाइट सोल्डर है। अक्सिजन भनेको चाहिँ कस्तो सिलिन्डर हुन्छ त? टक्क यो पुरै ब्ल्याक भएको बडी हुन्छ है। द होल बडी अफ द अक्सिजन सिलिन्डर इज ब्ल्याक। र यो माथिको सोल्डर चाहिँ अब व्हाइट त देखाउन मिलेन, दिस इज व्हाइट। माथिको सोल्डर चाहिँ व्हाइट हुन्छ, बडी चाहिँ के हुन्छ त? ब्ल्याक कलरको हुन्छ, यो पुरै ब्ल्याक हुन्छ है त। दिस इज ब्ल्याक बडी एन्ड व्हाइट सोल्डर। त्यसपछि अर्को इम्पोर्टेन्ट सिलिन्डर हामीलाई इक्जाममा सोधिराख्ने भनेको कुन हो? नाइट्रस अक्साइडको सिलिन्डर। र नाइट्रस अक्साइडको सिलिन्डरको चाहिँ कस्तो कलर हुन्छ त? इट हैज, हामीलाई सम्झिनलाई एउटा निमोनिक्स छ, एन फर नाइट्रस अक्साइड एन्ड फर निलो। र मैले यहाँ पनि कलर निलो युज गरेँ बिकज द सिलिन्डर अफ नाइट्रस अक्साइड इज निलो भनेको ब्लू इन कलर है, पुरै ब्लू हुन्छ, इट इज ब्लू इन कलर। यो सोध्छ द सिलिन्डर अफ नाइट्रस अक्साइड कस्तो कलरको हुन्छ भन्यो भने हामीले भन्नुपर्छ द सिलिन्डर अफ नाइट्रस अक्साइड इज ब्लू इन कलर। सकिन्छ है। भनेपछि अर्को एउटा हुन्छ जुन हामीले आफै पनि भन्न सकिहालिन्छ, सिलिन्डर अफ इन्टोनक्स। र इन्टोनक्स भन्दा के रहेछ भनेर हामीले अघि पनि कुरा गऱ्यौँ, इट इज अ मिक्सचर अफ अक्सिजन एन्ड नाइट्रस अक्साइड। 50-50% मिक्सचर हो अक्सिजन र नाइट्रस अक्साइडको। र यो इन्टोनक्सको चाहिँ कस्तो हुन्छ त सिलिन्डर भन्दाखेरि यो दुईवटा सिलिन्डरको मिक्सचर हुन्छ है। मतलब यो जुन नाइट्रस अक्साइडको सिलिन्डर जस्तो छ र हाम्रो अर्को के को त अक्सिजनको सिलिन्डर जस्तो छ, यसको मिक्सचर भनेपछि नाइट्रस अक्साइडको साटोमा के हुनु पर्यो? यहाँ निलो हुनु पर्यो हैन। नाइट्रस अक्साइडको कुरो गऱ्यौँ हामीले, त्यही भएर यो हुनु पर्यो ब्लू बडी एन्ड ब्लू एन्ड व्हाइट सोल्डर है। ब्लू बडी र ब्लू एन्ड व्हाइट सोल्डर हुन्छ। अब नाइट्रस अक्साइड भएको भएर N2O को सिलिन्डर हामीले ब्लू भनेर भन्यौँ होइन, त्यही भएर यसको पनि ब्लू बडी र अक्सिजनको पार्ट भनेको अब ब्ल्याक एन्ड व्हाइटको कुराबाट व्हाइट चाहिँ आयो, त्यो मिक्स भएर ब्लू बडी एन्ड ब्लू एन्ड व्हाइट सोल्डर हुन्छ इन केस अफ नाइट्रस अक्साइड सिलिन्डर होइन। यो कुरो भयो हाम्रो केसको त कलर कोडिङ अफ द सिलिन्डर्स। त्यसपछि अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरो छ हाम्रो यो सिलिन्डरको भित्र प्रेसर होइन। यो जुन सिलिन्डरहरू छ अक्सिजनको, नाइट्रस अक्साइडको या हामीले इन्टोनक्सको सिलिन्डरहरू जुन कमनली 2-3टा सिलिन्डर्सहरूलाई फोकस गरिरहेछ हो, त्यो सिलिन्डरभित्र प्रेसर कति हुन्छ है, त्यो पनि हामीलाई सोधिरहेको हुन्छ। प्रेसर इनसाइड सिलिन्डर्स
सो प्रेसर इनसाइड सिलिन्डर्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त द युनिट विच इज युज टु मेजर द प्रेसर इनसाइड द सिलिन्डर इज हामीले कुन युनिट मेजर गर्छौँ चाहिँ यसको लागि पिएसआई पिएसआई भन्ने युनिट मेजर गर्छौँ युज गर्छौँ होइन पिएसआई भने के हो त इट मिन्स पाउन्ड्स पर स्क्वायर इन्च यो पिएसआई भनेको चाहिँ पाउन्ड्स पर स्क्वायर इन्च हो र हामीले यो युनिट युज गरिरहेको हुन्छौँ वाइ डिस्क्राइबिङ द प्रेसर इनसाइड द सिलिन्डर्स र पाउन्ड्स पर स्क्वायर इन्चको बेसिसमा हाम्रो कमनली सोधिने भनेको प्रेसर अफ अक्सिजन सिलिन्डर अथवा प्रेसर इनसाइड अक्सिजन सिलिन्डर कति हुन्छ त भनेर हामीलाई सोध्छ र हाम्रो सजिलरी भन्न सकिन्छ अक्सिजन भनेको O2 होइन अब यो O2लाई मैले यो 2लाई अगाडि ल्याइदिएँ भने के हुन्छ 2 अगाडि आयो होइन सो O2 भनेको 2 अगाडि आयो अनि O2 भनेको दुईटा जिरो भयो सो दुईटा जिरो प्लस एउटा जिरो चाहिँ थप्न पर्यो होइन सो O2 भनेपछि 200 त यताउति लेटर घुमाएर पनि लगभग आउँछ होइन भने एउटा जिरो चाहिँ थप्नु पर्यो 2000 पिएसआई है यो चाहिँ अक्सिजनको सिलिन्डरको होइन अक्सिजन सिलिन्डर फुल हुँदाखेरिको प्रेसर चाहिँ कति हुन्छ त 2000 पिएसआई त्यस्तै अक्सिजन सिलिन्डरको मात्रै नभएर जुन जुन सिलिन्डरमा O2 प्रेजेन्ट छ होइन जुन जुन सिलिन्डरमा चाहिँ अक्सिजनको मात्रा प्रेजेन्ट छ त्यो सबैको प्रेसर 2000 पिएसआई नै भइदिन्छ है भन्नुको मतलब जस्तै हामीलाई एक्जाममा सोध्यो प्रेसर अफ इन्टोनक्स होइन र हामीलाई थाहा छ इन्टोनक्स भनेको मिक्सचर अफ अक्सिजन एन्ड नाइट्रस अक्साइड N2O र अक्सिजनको मिक्सचर हो होइन यसमा पनि प्रेसर कति हुन्छ त सिमिलर टु अक्सिजन सिलिन्डर इट इज अल्सो 2000 पिएसआई यसको पनि 2000 हुन्छ त्यस्तै अर्को सोध्न सक्छ हामीलाई प्रेसर अफ एयर होइन अब एयर पनि कहिलेकाहीँ सिलिन्डरको रूपमा पनि युज हुन्छ होइन नत्र भने मेन सेन्ट्रल सप्लाईबाट नै सप्लाई भइरहेको हुन्छ एयर चाहिँ त्यही पनि यदि सिलिन्डरहरू छ भने अक्सिजन के अरे एयरको त्यसभित्रको पनि प्रेसर कति हुन्छ त एयरमा पनि अक्सिजन हुन्छ सो यसको पनि प्रेसर इनसाइड द एयर सिलिन्डर इज 2000 पिएसआई भने एउटा चाहिँ हामीले एउटा याद गर्नुपर्ने चाहिँ एक्स्ट्रा त्यो भनेको प्रेसर इनसाइड N2O सिलिन्डर एउटा N2O को चाहिँ सम्झिनु पर्यो यसको चाहिँ कति हुन्छ त 760 पिएसआई हुन्छ है प्रेसर इनसाइड N2O सिलिन्डर इज 760 पिएसआई होइन त्यही भएर एकदम कमनली सोधिने भनेको प्रेसर इनसाइड अक्सिजन सिलिन्डर 2000 भयो अक्सिजन हुने भनेको एयरको सिलिन्डरमा कति बन्यो भने पनि 2000 भयो त्यस्तै इन्टोनक्समा पनि अक्सिजन र N2O छ अक्सिजनको प्रेजेन्स छ भनेपछि त्यसको पनि 2000 भयो एउटा हामीले सम्झिनु पर्ने चाहिँ N2O नाइट्रस अक्साइडको चाहिँ 760 पिएसआई है यो भयो हाम्रो प्रेसर इनसाइड भेरियस सिलिन्डर्स है ल अब हाम्रो जुन एनेस्थेसिया मसिन थियो गोइङ ब्याक टु द्याट एनेस्थेसिया मसिन हामीले के कुरा गरिसक्यौँ त अहिले ल हाम्रो चाहिँ ब्रिफ आउटलाइन थियो होइन सो यो भयो हाम्रो योक होइन एनेस्थेसिया मसिनमा आएर सिलिन्डरलाई जोड्नुपर्ने ठाउँ भनेको योक द पार्ट अफ एनेस्थेसिया मसिन विच इज कनेक्टेड टु द सिलिन्डर इज नोन एज योक र त्यहाँनिर मिसकनेक्सन नहोस् जसको योक हो त्यसमा त्यही सिलिन्डर आएर फिट होस् भनेर भन्नको लागि चाहिँ त्यहाँ पिन इन्डेक्स सिस्टम हुन्छ भनेर भन्यौँ हामीले होइन र सपोज यो अक्सिजनको सिलिन्डर आएर अक्सिजनको सिलिन्डर भनेपछि ब्ल्याक होइन अक्सिजनको सिलिन्डर भनेपछि ब्ल्याक बडी एन्ड व्हाइट सोल्जर है सबैले रिकल गर्नुभयो होला मनमा नै अक्सिजन सिलिन्डरको अक्सिजन ग्यासको सिलिन्डर भन्ने बित्तिकै ब्ल्याक बडी पुरै ब्ल्याक बडी एन्ड व्हाइट सोल्डर सपोज अक्सिजनको योकमा आएर हाम्रो ब्ल्याक बडी व्हाइट सोल्डर भएको यो सिलिन्डर आएर कनेक्ट भयो होइन अब व्हाइट बनाउन मिलेन त्यही भएर यस्तो भयो र यसको पिन इन्डेक्स कति थियो 2,5 है यसको योकमा चाहिँ 2 नम्बर र 5 नम्बर 2 र 5 नम्बर पोजिसनमा पिन थियो त्यो पिनमा आएर अक्सिजन सिलिन्डरको दुईटा होल टक्क फिट भयो चार्जर लगाए जसरी फिट भयो र अक्सिजन सिलिन्डरभित्र प्रेसर चाहिँ कति छ त्यो पनि हामीले पढिसक्यौँ यहाँभित्र प्रेसर चाहिँ हाम्रो कति छ त 1 2 3 2000 पिएसआई प्रेसर छ अक्सिजन ग्यासको सिलिन्डरभित्र 2000 पिएसआई प्रेसर छ अब यस्तो हाई प्रेसर हामीले डाइरेक्टली पेसेन्टलाई डेलिभर गरिन्छ त गरिँदैन सो आफ्टर द सिलिन्डर इज कनेक्टेड टु द योक अब यहाँबाट जब अक्सिजन पास हुन्छ त्यतिखेर भल्भ्सहरू हुन्छ जसले चाहिँ प्रेसरलाई के गर्छ त रिड्युस गर्छ है सो देयर आर प्रेसर रिड्युसिङ भल्भ्स र यो प्रेसर रिड्युसिङ भल्भ्सहरूबाट पास भएपछि यो ग्यासको प्रेसर घट्दै घट्दै जान्छ होइन सो सुरुमा 2000 पिएसआई भएको प्रेसर चाहिँ फर्स्ट भल्भबाट पास हुँदाखेरि यो कतिमा घट्छ 50 मा है यो 50 मा घट्छ त्यसपछि सेकेन्ड भल्भमा पुग्दाखेरि यो कतिमा घट्छ 15 मा
है। सो सुरुमा 2000 psi भएको प्रेसर घटेर 50 मा आफ्टर पासिङ थ्रु द फर्स्ट प्रेसर रिड्युसिङ भल्भ, त्यसपछि सेकेन्ड प्रेसर रिड्युसिङ भल्भमा पास हुँदाखेरि 15 मा घट्छ र गएर हाम्रो कहाँ कनेक्ट हुन्छ त, यो ट्युब्सहरू के हो, दिज 1 2 and 3, these tubes are flow meter ट्युब्स है। यो ट्युबहरू चाहिँ फ्लो मिटर ट्युब्स हो र यो फ्लो मिटर ट्युब्समा जब ग्यास जान्छ होइन, ग्यास गइरहेछ हो, यसमा कति ग्यास जान्छ भनेर रेगुलेट गर्नलाई हामीसँग यहाँ के हुन्छ, यो जुन मैले गोलो गोलो बनाएँ होइन, यो त मैले एउटा अक्सिजनको मात्रै देखाएँ है। यहाँ अब यो अरू जुन फ्लो मिटर ट्युब छ दिज आर फर अदर ग्यासेस, जस्तै यो हुनसक्छ N2O को लागि, त्यस्तै यो हुनसक्छ हाम्रो इयरको लागि होइन। त्यही भएर यो योक अफ नाइट्रस अक्साइड आएर कहाँ कनेक्ट हुने भयो, N2O को फ्लो मिटर ट्युबसँग आएर कनेक्ट हुने भयो हो। सो दिज आर फ्लो मिटर ट्युब्स र फ्लो मिटर ट्युब्समा कति ग्यास पास भइरहेछ त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नलाई हामीसँग यहाँ के हुन्छ, यो दिस राउन्ड स्ट्रक्चर इज नोन एज ANOB, नोब भनेको जस्ट क्लकवाइज एन्टी क्लकवाइज रोटेट गरेर त्यसको लेभल रेगुलेट गर्ने कुरो है। ल यो भयो नोब, यसले चाहिँ के कन्ट्रोल गर्छ त, फ्लो रेट कन्ट्रोल गर्छ, ग्यास कति लिटर पर मिनटमा दिइरहेछौँ हामीले पेसेन्टलाई भन्ने कुरा कन्ट्रोल गर्छ बाई द नोब। सो अब यो फ्लो मिटर ट्युबलाई हामीले अलिकति फोकस गर्ने हो भने है, सो हाम्रो फ्लो मिटर ट्युबहरू छ यो एनेस्थेसिया मसिनमा, दिज आर द फ्लो मिटर्स ट्युब र यतापट्टि हाम्रो अक्सिजन कनेक्ट भयो, अक्सिजन कनेक्ट भएर दुईटा हाम्रो प्रेसर रिड्युसिङ भल्भबाट प्रेसर 50 र 15 मा घट्दै आएर फ्लो मिटर ट्युबमा कनेक्ट भयो र यसको लेभल रेगुलेट गर्नलाई चाहिँ हामीसँग के छ त, नोब छ भनेर भन्यौँ होइन। सो दिस इज नोब विच कनेक्ट्स द फ्लो लिटर पर मिनट। अब यो फ्लो मिटर ट्युब्सहरूमा चाहिँ के हुन्छ त, देयर आर मार्किङ है। अब कति लिटर पर मिनटमा गइरहेछ भनेर हेर्नलाई त हामीलाई के चाहियो, मार्किङ चाहियो। सो दिज अल फ्लो मिटर ट्युब कन्टेन्स मार्किङ होइन। यो फ्लो मिटर ट्युबहरूमा चाहिँ मार्किङ हुन्छ र मार्किङ मात्रै भएर नि भएन, कति गइरहेको छ त, फ्लो मिटर ट्युबबाट कति गइरहेको छ भनेर भन्नको लागि चाहिँ के हुनु पर्यो, एउटा त्यहाँ एउटा स्ट्रक्चरले लेभल देखाइदिनु पर्यो होइन। सो कति ग्यास फ्लो भइरहेछ त, टु इन्डिकेट द फ्लो लिटर पर मिनट देयर इज वान स्ट्रक्चर नोन एज BOBBIN, बबिन भनेर भनिन्छ है त्यसलाई। सो बबिन भने के हो त, दिस इज द एल्युमिनियम फ्लोट है। यो सोध्छ हामीलाई फ्लो मिटर ट्युबमा द स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेन्ट इन द फ्लो मिटर ट्युब द्याट इन्डिकेट्स द फ्लो लिटर पर मिनट, कति ग्यास कति फ्लो लिटर पर मिनट, कति लिटर्स पर मिनटमा गइरहेछ भनेर इन्डिकेट गर्नलाई के स्ट्रक्चर हुन्छ भनेर हामीलाई सोध्छ, हामीले भन्नुपर्छ बबिन। दिस इज वान क्वेसन है। अनि अर्को क्वेसन सोध्छ बोबिन केले बनाएको हुन्छ त, वाट इज द स्ट्रक्चर द्याट मेक्स बोबिन, हामीले बोबिन केले बनाउँछ भनेर सोध्छ र त्यसको आन्सर भन्नुपऱ्यो हाम्रो एल्युमिनियम फ्लोट है। के मेटलले बन्दो रहेछ त, एल्युमिनियमले बन्छ। अरू यो बबिन पनि यहाँ अलिकति मैले बनाए हल्का मोटो स्ट्रक्चर हुन्छ होइन, यसको पनि यो अप्पर लेभल भयो, यो तलको लेभल भयो। अनि हामीले अर्को पनि क्वेसन सोध्छ बोबिनको पनि कुन लेभल हेर्ने त हामीले, सो अप्पर लेभल अफ bobbin indicates flow liter पर मिनट होइन। सो बबिनले फ्लो लिटर पर मिनट त इन्डिकेट गर्छ, कति फ्लो लिटर पर मिनट भइरहेछ अहिले, कति लिटर्स पर मिनट फ्लो भइरहेछ भनेर इन्डिकेट गर्छ। र बबिनको पनि अलिकति थिक स्ट्रक्चर हुन्छ, अलिकति विथ भएको स्ट्रक्चर हुन्छ, अप्पर पार्ट मिडल पार्ट र लोवर पार्ट भयो। त्यसमध्ये कुन लेभल चाहिँ हामीले मेन कन्सिडर गर्ने हो भन्यो भने दिस पार्ट है, त अप्पर पार्ट अफ द बोबिन इन्डिकेट्स द लिटर पर मिनट विच इज फ्लोइङ थ्रु द फ्लो मिटर ट्युब है। भनेपछि यहाँ यो योक भयो, योकबाट हाम्रो सिलिन्डर कनेक्ट भयो, सिलिन्डरभित्रको प्रेसर घट्दै 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 गएर अझ नोबले हामीले कन्ट्रोल गऱ्यौँ होइन, कतिमा राख्ने भनेर, र लेभल हामीलाई देखायो बबिनले। र यसरी प्रत्येक फ्लो मिटर ट्युबबाट ग्यास पास हुँदै हुँदै गएर इन द टप पार्ट अफ द फ्लो मिटर ट्युब, यो फ्लो मिटर ट्युबको अप्पर पार्टमा चाहिँ सबै ग्यासहरू मिक्सर हुन्छ होइन, मिक्स हुन्छ। जस्तै यताबाट N2O आइरहेको थियो होला है, यहाँबाट N2O आइरहेको थियो, यताबाट एयर आइरहेको थियो र थर्डबाट अक्सिजन आइरहेको थियो, यो सबैको मिक्सर हुन्छ इन द अप्पर पार्ट अफ द ट्युब एन्ड दिस इज नोन एज रोटा मिटर होइन। यो माथिपट्टिको पार्ट जसमा चाहिँ सबै ग्यासहरू मिक्स हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हाम्रो रोटा मिटर भन्छौँ। भनेपछि यो पार्ट है, दिस पार्ट इज नोन एज भ्यापोराइजर,
यहाँ चाहिँ भ्यापोराइजर हुन्छ। यो भ्यापोराइजरमा चाहिँ के हुन्छ त, भ्यापोराइजर कन्टेन्स द इन्हेलेसनल एजेन्ट है। हाम्रो इन्हेलेसनल एजेन्टहरू चाहिँ भोलाटाइल हुन्छ, तिनीहरू चाहिँ यहाँ राखेको हुन्छ र यहाँबाट हाम्रो अक्सिजन, नाइट्रस अक्साइड र एयरहरूको मिक्सचर यहाँबाट पास हुँदाखेरि सँगसँगै भ्यापोराइजरमा भएको इन्हेलेसनल एजेन्टसँग मिक्स हुन्छ र कम्बाइन्डली हाम्रो के निस्किन्छ, द समथिङ नोन एज एफजिएफ, जसलाई हामीले के भन्छौँ, फ्रेस ग्यास फ्लो है। भनेपछि के रहेछ त फ्रेस ग्यास फ्लो भनेको, यहाँबाट आएको हाम्रो N2O, एयर र अक्सिजन होइन, हाम्रो फ्लोमिटर ट्युब हुँदै आएको नाइट्रस अक्साइड, एयर र अक्सिजनको मिक्सचर जब इन्हेल एनेस्थेटिक एजेन्ट विच इज प्रेजेन्ट इन द भ्यापोराइजर त्योसँग मिक्स हुन्छ र अब हामीले चाहिँ पेसेन्टलाई डेलिभर गर्ने ग्यास रेडी भयो विच इज नोन एज फ्रेस ग्यास फ्लो। र अब यो फ्रेस ग्यास फ्लोलाई चाहिँ हामीले पेसेन्टलाई कसरी डेलिभर गर्छौँ त, सो फ्रेस ग्यास फ्लो इज द आउटपुट होइन। हाम्रो एनेस्थेसिया मेसिनको आउटपुट के हो त, दिस इज द मेन आउटपुट अफ एनेस्थेसिया मसिन। सो सबै इन्हेलेसनल एजेन्टहरू र अक्सिजनहरू मिसाएर एनेस्थेसिया मसिनले फ्रेस ग्यास फ्लो दिन्छ एन्ड दिस फ्रेस ग्यास फ्लो इज डेलिभर्ड। अब यसलाई त पेसेन्टलाई दिनु पऱ्यो होइन, सो दिस इज डेलिभर्ड टु पेसेन्ट भाया ट्युबिङ्स होइन। अब यो आफै त दिन मिलेन, कुनै एउटा ट्युबले कनेक्ट गर्नु पऱ्यो यसलाई है। सो यो जुन फ्रेस ग्यास फ्लो चाहिँ यसलाई त एउटा ट्युबले गएर पेसेन्टसँग कनेक्ट गरिन्छ। सो दिस ट्युबिङ है, द ट्युबिङ विच कनेक्ट्स द एनेस्थेसिया मसिन टु द पेसेन्ट होइन। पेसेन्टलाई चाहिँ जुन फ्रेस ग्यास फ्लो हामीले डेलिभर गर्छौँ, दिज ट्युबिङ्स आर नोन एज सर्किट और ब्रिदिङ सिस्टम। ठिक छ। सो दिस इज अबाउट द एनेस्थेसिया मसिन इन अ सिम्पल वे है। एनेस्थेसिया मेसिनमा के हुन्छ त, यस्तो फ्लोमिटर ट्युब्सहरू हुन्छ जसबाट ग्यासहरू फ्लो हुन्छ र त्यहाँ अब ग्यास कसरी इनपुट गर्ने त, त्यसको लागि सिलिन्डरहरू हुन्छ, सिलिन्डरबाट सप्लाई हुने हो। सिलिन्डरलाई कसरी कनेक्ट गर्ने, भाया योक, र योकमा पिन इन्डेक्स सिस्टम हुन्छ। अनि यसको प्रेसरको कुरा थाहा हुनु पऱ्यो हामीलाई, कलर कोडिङको कुरा थाहा हुनु पऱ्यो र यो चाहिँ प्रेसर रिड्युसिङ बल्ब्सहरूबाट पास हुन्छ र आफ्नो फ्लोमिटर ट्युबमा जान्छ। फ्लोमिटर ट्युबमा कति लेभल छ त, कति लिटर पर मिनट फ्लो भइरहेछ भनेर इन्डिकेट गर्नलाई बोबिन हुन्छ विच इज मेड अप अफ एल्युमिनियम, र बोबिनको पनि अप्पर लेभल हेर्छौँ हामीले। एन्ड अल अफ दिस ग्यासेस कम्बाइन इन द अप्पर पार्ट अफ द फ्लोमिटर ट्युब विच इज नोन एज रोटामिटर, र अल अफ दिस ग्यासेस पासेस थ्रु द भेपोराइजर टु फर्म फ्रेस ग्यास फ्लो एन्ड दिस फ्रेस ग्यास फ्लो is delivered to the patient via tubes which is known as circuit or breathing circuit right, breathing system. Okay, so this is in brief about in a simple way about the anesthesia machine and the parts which are connected to the anesthesia machine. So we'll be discussing few other topics in our next sessions. Okay, thank you for today, right?